वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरूना मन अजवद वजूदन क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल अल्लाहु अजवद वजूदन व अना अजवद बनी आदम व अजवदहुम मिन बादी रजुलुन अलिम इल्मन फनशरहु यअती यौमल क़ियामति अमीरन वहदहु औ उम्मतन वाहिदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। गदे शोबे मशर उस्ताद मुहतरम जनाब हज़रत शेखुल हदीस वल कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल उस्मान से और स्टेज माइनास मुहतरम शयूख मशरान और मखता ज़मुंगा मुहतरमीन नाज़रीन मुदर्रिसीन और ज़मुंगा अहले इल्म इज़्ज़तमंदो ज़पख़्पल बदे प्रोग्राम की इस्तेफ़ादे द्वारा हाज़िरे गमो मंगो कुछ की रूह हो ज़िम्मेदारी पेश नज़र तो इधर तक ना हक़ीक़त दारे चीज़ हर प्रोग्राम न हर तकरीर ना फ़ायदा हासिलेगी और तागीर वज़ीर मालूमगा अमलन का पैगाम कुरान रसूल ज़िम्मेदारी के कमजोरी दागे बारे की साल दोस्तों को जिकम प्रोग्राम को शो नो खबर जिकम जहन की वे तकरीबन आगा टूल बयान शो और ज़रूर ज़िम्मेदारी से वर्षी और वे मदरसे आगा कमजोरी उगूरी दबली उगूरी और या संचो सो शर्से वेला यो किस खूबी और बलकी नुददी ज़रूरत महसूस की सड़े पकार बचे दिसी इज्तिमायती उदासी प्रोग्रामाती उदासी योगता तज़कीर या दिहारी सिदागे ना पैदा उसी कदर दिसी पो आगे ना खबरें और ना परवाही और पो ना इल्मे के बाद पूर्ण मर्तीर शिविस बने नुतता आगे जज्बा और हौसला और तजुर्बा और आहार सब मिलावशी उस ददी ज़रूरत है जिकाम का तवरसो अमली नदी वजना असिदाज़ा ले मौजूदा चिदा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन अवल प्रोग्राम और तलबा व पान सौफ़ा व शात तलबा बदी मौजूद रही खबर व शुजू कुरान लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन लियतअल्लमू नूर खबर व नक़लहू लियतफ़क़्क़हू बदी करे जोर खबर ज़का हो बसरीन दाली की ची पख़्पल तासी दा खवास ची वज़ो तो चल दावा तफ़अल ले व बदी के ज़दी ख़ासत का तकल्लुब ले और दाना हासिली की बिदून जिद्दिन व जुहदिन नुज़त दारदी लपारा दा कुरान नबुए पैगंबर रसूल की दुआ करना व फ़क़्क़हू फ़िद्दीन यदि वजना देर अफ़सोस माला बदे वायराश चिदन बगोरी और तालिबिन को ये सबक बोली बस रसूल चंद की पूरी रात वाला मंगा किताब को या पाली नुकदरा फंदिर ने और मंडा कर पाए दावर पाली अभी सुखी दिशरामती को दे अब कदो खुलासे ने कोरा के हम सुखी दिशरामती को और दा वो आलिम दे बाजिल दे नु बखवा कदा ख्याल करे नु बदे सनद के खाना और वो से बगैर से मकबूल लिखी और इसे किसा लगली की हो खाना की वजह से निकल वो जिसे दागा इल्मी सलाहियत नमदाज देने को नुकाबिल लिफाद व तदरीस चलेर बकाबिल व नाद मेरा और माना वो जमोना अब्दुल हक से वो अल्लाह ने वही शेखुल हदीस व कुल हटक आगे बार तो इसी लिखल जडेर बदे शेख कमजोर और खताबिल अज़ान व इकामा लेकिन बड़ी अंदाज में जिकदा सब चालवी से जैसे चतरू का तो कावाज लगी नोस्ता कौन शे वला वर्के और मैं तो चलता वर्षी नो आवाज है तो यार अपना फोन मदरसे पास नो को रखा रहा है को खोल नहीं से पता चलेगी नो बिल्कुल वो सलाह
دا وایم چې دا کوشش وکړئ چې دا طالبان دې ته آماده کړي. او زه خو ما ویل چې دا هدایه به زه چا داسې وایم د اخر هدایه ډېر ګرانې دي نو هغه په نقشه کې خو ما پسې مې لیدله نو څنګه شیخ صاحب ویل نو هغه ډېره خواري غواړي نو زه چې دا هدایه چې څوک دا هدایه اسانه نو ما ته پته ولري چې دا شیخ سړی هغه دی چې په 2 میاشتې په 3 میاشتې کې دا ټولې هدایې اوس ډېر ښه کتابونه وایي او دا ټیټې دوره راوتې ده نو دا ډېره خطرناکه ده. د دې وجې نه دا کوشش وکړئ چې علم دا طالبان دې ته حواله کړي. اخي لا تنالوا العلم الا بستة سنخبرك بتاويلها ببيان ذكاء وحرص واختبار وبلغة وارشاد استاد وطول الزمان. دا شعر طرفيات دي وطول الزمان دا جوهر علم په جامع ازهر کې کافي وخت حاصلوي. دا طالبان په دې کوی کوي چې لږ علم حاصل بشماره مدرسې دي او بشماره فضلا فارغېږي خو خلک په شیخ الحدیث پسې او مدرس پسې ګرځي او نه ولګي دا یې کوي دې ته توجه وکړئ. دویمه خبره عزتمند دا ده چې کله کله د محتویینو باره کې خلک خبره کوي او چېرې دا ډېر خطرناک خلک دی او دا چې په هدیره کې دعا دا ودونه کوي او دا داسې پروپاګنډې پسې کوي څه کوي خو څنګه چې تاسو واورېده چې د ټولو نه بهترین د جنت فردوس اعلی درجې د حصول موقع چې دی محتویینو ته ده چې یو سړی خپل بچی او قطعې جګر تا ته حواله کړي او څنګه چې تاسو واورېده چې د هغې نه ته هر څه جوړولی شي حتی کې چې خودکش شي جوړولی شي د خپل ځان قربان کړي نو دا ستا غږ راغلی دی. اوس د دې نه ته څه جوړی کوم داعي او کوم دغه ده مخلص دغه د عالم رباني دي جوړی او که نه محض فارملټي پوره کړي او خانهګوري کوي نو دویمه چې د ټولو نه بهترینه موقع هغه خو دغه ده زما ستا سره او دا د محتمیم او د دې مدیر او د دې نګران او د ناظم نه علاوه د بل چا څه دا نشته ځکه چې دا په ټولو باندې که لس دي او که سل دي او که 200 دي او که زر دي په هغې اثرانداز دی ورځ او شپه هغه دلته ناست دي او چې څه دې جوړول غواړي نه دې جوړېږي. د دې وجې نه او زه وایم چې څنګه چې د علماو اوچت مقام دی دا حدیث چې ما ووایه او یجوز مداد العلماء بدم الشهداء او د دې حدیث په رڼا کې حسن بصري رحمت الله علیه وایي چې فیرجح مداد العلماء بدم الشهداء دې تبا په طلب میزان کې زیات اهمیت حاصلې د علماو د علم د خپرولو د روښنایۍ او د صحیح کا ځکه چې د دې مقام ډېر زیات اوچت دی نو د دې وجې نه او بیا دا عالم دا محتمم دا ذمه دار دا د کردار چې څنګه ویلی شو دا کردار طلباو ته مخې ته دی چې ته څه کردار یعنې ما دا اندازه لګوله چې کوم محتمم زیات سپورې او کنځلې ورکوي هغه طالبان یې اندازه اختیار کوي او چې هغه محتاط دی محتاط دی که هغه مانځه له وخت راځي دي مانځه له وخت راځي که هغه ناوخته راځي دي ناوخته راځي نو ته یوازې دغه نه د ځان نه ټول د عالم مصلح نو دې طرف ته به تاسې خصوصي توجه کوئ. او بل خبره ده چې زمونږ په دې وخت کې ما ډېر افسوس راځي چې خو دا فیسبوک ډېر نه ګورم خو دلته یو مناظره روانه وه دا به مدرسې چې دا کومه بم پکې خلاص شوه او هلته د مولانا دغه ده علي حدیث د مولانا افضل صاحب او د دې مولانا رحیم الله صاحب او پاکې داسې باریکې خبرې روانې وې چې سړی حیران شي هغه خبرو ته چې دا د عوامو د ښکاره کولو خبرې دي او خبره روانه ده د ډېر زیات بحثونه وشو مسله دا ده چې مثلا استوا علی العرش دا څومره ډېره نازکه مسله ده او دا د ډېرو همو ماهرینو د پوهه د اهل علمو مسله ده او په دې باره کې اول هم پکې ډېر تفصیلات او بحث نه دی پکار چې هغه ځای ته ورننوځي چا ځای که راوځي پکار اوازې له ورځي لیکن هغه په عوامو په انداز باندې پیش کړه او دې حد ته خبره ورسېده چې او ځکه خو چې دا کله خلک ورغله او هغې کله خبرې کولې نو زه یم چې په دې دا د دین دشمن قوتونو چې دا کار کړی دی نو دا علماو دا مسالک او دا مدرسې جنګول غواړي دا علمي فضا تباه کول غواړي او د بدقسمتۍ نه موږ په دې کې ځان اخته کړی دی او دا پیغام یې خلکو ته نه رسوي دا د اعتدال پیغام دا د وحدت پیغام دا د یو بل د برداشت پیغام هسې تاسې دا اوس خبره ده چې دا زموږ د علماو د هغه خپل اصول د سلفیت دعوه کوي د هغې نه هم خلاف خبر ده او زموږ د ائمو د هغه مسلک او د هغې د هدایاتو نه هم خلاف خبر ده زموږ د ائمو
امام مالک صاحب دی او امام بخاری رحمه الله او ټول دا راته دا چې استوا د راس کوم دنو الاستواء معلوم ها او كيفيه الدخول والايمان به واجب او السؤال عنه بدعه لازم او دي بدي ورو کې تفسیر دې پاکي مختصر تفسیر جامع البيان فائد دې اجمع السلف على ان استواءه على العرش صفه له بلا كيف ونكل العمل الى الله تعالى چې بدی کې باس نه کې او دې کې بته د څه انداز باندې وسی چې ډېر محتاط وسی لیکن دغه مسلې باندې کې هغه دا خبره کوي چې دا راځي چې بدی دا یعنی نور باریک ته ورسی چې الله پاک دا په عالم کې داخل دی او خارج دی نه یو کې ویل چې نه داخل دی او خارج دی نه بل ویل چې دا خدای د استعمال نه کیږي مراد نه وایي چې خارج او داخل نه کیږي نه دي بلکې داخل او لا داخل نه کیږي دا تاسو روان دی او دا ټول دنیا ته او حالت دې سلفي صاحب کو دلی ویل شو چې دا وایي چې تعویل لکه له یذن ذا کوي دینه ورکمای نه کو بشانی ها او دا علماء دا ویل چې استواء العرش بارک او دا ویل چې استاد په کوم بار خطر دا هو كلام العرش عن العز والسلطان والمملكه دا د سنت بلکې وي نقشه استلا ما قدرته په نقشه باندې دغه حساب لګي نو د دې وجه زما دا خیال دی چې دې خلک دغه دار لګیا ناموس رسالت قانون څخه ختمي د ختم رپورت حق ختمي ساده مدارس خلاف بم باندې ورته تا استاد قرآن مجید او استاد بخاری شریف هغه ته ورته کوي دا قرآن مجید او باندې ولې په دماغه کې دې صورت حال سره موږ مدارس والا دغه محمد او په دې حالاتو کې هيا دا طالب علمان چې موږ راغلي ها دا یو څومره قیمتي سرمایه ده هيا دې کول او دا دعوت رسول او دغه د تعصب په لور کې چې تګیا دي یو بل خلاف د علمي قوت استعمالي او دا او د دین دشمن قوتونه زما استاد مدارس خلاف سازشونه کوي دلته یو مطلب زنانه مشروع هغه ویل چې په دې صوبې سرحد په دې سملې کې د خبر په سملې کې څه کسان دي د جماعت اسلامي کسان دي چې دا هو علاج نه راځي د نور ټول علاج راځي چې دا هو موږ کاکاو هغه استاد د کوړاو د افراد هغه حساب بدلي او استاد ملک هغه کړه دغه دستوري اصلاحات هغه ختمي او استاد چې کوم دی نو قرارداد مقاصد خلاف سازشونه کوي او دا زموږ ستاسي چې ته استاد علماء ته چې راځه پروګرام لا خصوص وکیږي ناراسته چې مدرسې د ورشي غیر منظمه طالب علمان چې کړه ته چې را دا موږ د حالاتو نه خبرو له وخت راکا لږ استاد را نه موږ سبق نه قضا کوو موږ کوم دی نو دا سبق تر سره پاره وي دې سبق من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيى بالاسلام وبينه وبين الذين درجة الله في الجنة. هذه وجه عزت منذ ختم دو على ده. فاسي دي إمام أحمد بن حنبل مصدق ده خط كره يا كوي موجا دعنا محترم سادة سبا هداية ويا دعاء. أنا فبندي يديري وخط مسألة وخط مشكلة. وأغدا يخط بليكو بل شاگرد تا او خط خدا شنو کو چې الحمد لله الذي جعل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى تاسو اهل العلم تجربه دا نشته او يوصلون بنور الله اهل العمى وبكتابه الموتى وبسنه رسوله اهل الجهاله والردى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال لا يعلم طريق رشده قد هدوه وكم من مبتدع في دين الله بشهوب الحق قد رموه وما أحسن أثرهم على الناس ينفون عن دين الله أثر الغالين وانتحال المبتلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة مختلفين في الكتاب يقولون في الله وعلى الله تعالى الله عما يقول الظالمين علوا كبيرا دا خط کم دی دا تاثیر یاد کړئ دا د یوه په سیرت کې ذکر کړی دی مولا ابوالکلام آزاد پر تذکره کې ذکر کړی دی او بیا د دې خط باره کې شیخ الاسلام جدوی وایي
چې په هغې پابندي ولګوله نو هغه دا خط راواخیست یوازې دا به یې پورته ذات راح او یو خوشۍ سعادت یې ځان لپاره ګرځولی او حافظ منده دا خبره کړله چې دا خط باندې چا عمل وکړو نو هغه د ان عبادي لیس لک علیهم سلطان دا د دې بلکل مصداق دی او دا خط چا لیکلی دی دا هغه شخصیت لیکلی دی چې 30,000 لګبګ احادیث د هغه مسند کې دي او هغه وایي چې ما کتبت حدیثا عن النبي صلی الله علیه وسلم الا وقد عملت به امام احمد بن حنبل دا هغه دا نصیحت دی او دا پوره نصیحت دی چې یو عالم دین لره په دې وخت کې په ستا انداز باندې ژوند پکار دی چې د عمل پوره ایستی دی د بېدلې یو یلغار دی او یو د بېقواریت یو طوفان دی یو مقطعي فکر راوځي او په بل پسې شروع کړو دومره د څو د جد نشته عوام ورته درخواست وکړي د خدای لپاره ای علماو په یې ورپسې دا سپکې خبرې مه کوئ علما بدنام کړه ځان بدنام کړه د دې خلکو د اصلاح سره وروسته دی پکار هله چې تاسو وویلی چې راجمع شئ ولې دا یو غیر ضروري کار دی دا کوم درس چې تاسو ته نن درکړی شم دې علماو چې دا کوم څه خلاصه تاسو ته بیان کړه دا موږ تر څو نه غواړي دې ته حاضرېدل نه غواړي نو خدای لپاره پروګرامات له وخت راځي دې پروګرام ته اهمیت ورکوي او د خپل ماحول د خپل دعوت نه خبر کوي د مدارسو کې د تعصب او د باهني دښمنۍ او په دې نازک وخت د یو بل خلاف چې دا کومه یو طوفان روان دی د دې لپاره کوشش وکړي چې الهو العالمین زموږ دا ماحول دا څنګه د علوم نبوت هغه د میراث انبیاو انبیا کرامو څنګه تقاضا ده هغه مخبره کړي